على حبيبك خير الخلق كلهم أبا مولد عن بأنصره يطيب مغتدئ منه ومقتدي يوم تفرس فيه الفرس أنه قد أنزل بحلول الموت والنكب وما تعيوه الإسراء وهو منصدر كالشمل أصحابك غير مرتعب والنار حامدة الأنفاس بالنسب عليه والنار سائل العين بالسلب وساء سواتان وذات حيرتها يرد واردها بالغيب نظمي كأن نريما بالماء من بلد وغنى وبالماء بالنار من برد والجن تحتف والأنوار سابعة والحق يظهر من معنى ومن كلمه قام وصف فاعل البشائر لا وبركة الإنذار لم تسبي بعد ما أخبر الأقوام كائدهم بأن دينهم المعاد لم يكن وبان مع عيان بالروح بالشوفين قد وذقاما بالأرض من صنمي حتى غدا عن طريق الله منهدمون بين الشياطين يقفوا إثر منحسبين كأنهم عربات أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيهم نبتا به بجدت فيهم بفضلهما نبذا المشبهين أحشاء الكاسبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساك بلا قدم كأنما صدرا لما كتبت مروها من بديع الخد باللبن
مثل الغمامة أن سار سائرة فيه حروة السر الهدير حميد. أقسمت بالقمر أقسمت بالقمر أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم. وما هو الغار من خير ومن كرم وكل ضرب من الكفار عنه عمي. فالصدق بالغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من هرم. ظن الهمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تمشد ولم تحمي. وقاية الله أغنى من مضاعفة من الدروع وأنعام من الأتم. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يطمي. ولا التمست من الدارين بيدي استلمت الندى من خير مستلم. لا تنكر الوعي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محترم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. كما قرأ وسبا باللمس راحته وأنك تاربا من ربقة اللمم. وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة بالأعصر دهم الدهم. بعارض بعارض الجاد أو خلت بطاها بها شيبا من اليم أو سيلا من العالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. يعني ووافيا يا له ظهرت ظهورنا للفراق ليلا على عنبي قد يزداد حونا ومنتظم وليس ينقص غير منتظم. أما تطاولها ما بالمدين إلى من به من كرم أهلا وصيامي حياة حاكمنا رحمة محدثة كلمة صفة موصوف بالكتاب لم تقترب بزمان ولا تخبرنا عن المعاد وعن فينا لدينا فبا كل معجزة إن النبي جاءت فلم تدوي محكمات
بالشقاق ولا يبغين بالحكم مغربا قد لا عدد عربي عدد أعادي لا ملكي السلامي قد بلاغتها دعوى معاردها ويورية جامعة الهرب لا معاد كما البر في مددي وفق جوهرتي بالحسن والقيم ولا تعاد ولا تهز عجائبها ولا تزام على اغتر بسابي فردها عين باريها فقلت له لقد سبرت بها لله فاعتصمي إن تصلها هبة من نار الأضاء أنفتها لدى من وردها شبيبي كأنها عرجا بياض الوجود من الوسط وكاد جاؤه كالأمم وكالصراط وكال في ذات منزلة فالقسط من غيرها بالناس لم يقم لتجبا بحسوب سرها ينكرها تجاهلا وهو عين الحزك الفائد فتنكر العين دار الشمس من قبل وينكر الممطى ما الماء بالسقف مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. صلى الله خير من يمم العفو ساحته سعيا وخوف حزون العين كالرسوم وعنه الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. صليت من حرم ليلا إلى حرم وما صلى البدر في ذلك من الظلم صلى الله عليه ترقى إلى أن نلت منزلة من باب قوسين لم تدرك ولم ترامي. صلى الله عليه قدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. صلى الله عليه يجتنب السبع اتباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين. صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شعبا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستلمين. صلى الله عليه ومن بالإضافة وليت بالرفع مثل المفرد على صلى الله عليه يفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتسم فهز كل قمر غير مشترك وحزن كل مقام غير مزدحم. صلى الله كل عليه مقدار ما وليت من رتب
وعز إدراكما ولد من نعمه صلى الله عليه معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منحدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقي كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العدا أنباء برستي كنبات أجفلا غفلا من الغنم ما زال يلقاه كل معترك حتى كون القنا لحما على وضمي والدول مرارا فكادوا يبتون به الشلاء والرخام تمضي الليالي ولا يبرون عدة منام تكن الليالي الأشهر الحرم كأنما دين غيث هل سهده في كل كرم إلى لحم إلى قريبي يجور بحر قبي فوق سبيحتي ترمي بموج من الأبطال مرتقب من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستغفر للكفر مصطلب حتى تكمل كل سلام وحيا بهم من بعد غربتها موصولة الراهب مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلا أيتام ولا تائب هم الجبال فسال عنهم مصالبهم ماذا رأى منهم بكل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل هدى
لهم أدهى من الوهم المنذر بدهم لما ما ورد من إذا كل مسود من الإمام الكاتبين بصور الخاتمة درجات أقلامهم هبئيس من غير منعجبين شاكيس لا إلهم فيما تميزون والوعد يمتد عن سلمي يمضي إليها الرياح والناس بنجرهم قد ذهبوا زارفين أكمام كل أكمين كأنهم بظهور الخيل نبتر من شدة الهزم من شدة الهضم ورات قلوب العداء من باسهم بركات فما تفرق بين البحث والرهب ومن تكن برسول الله نصرته إن تركه العذر في عجائها تجري ولا ترى من ولي غير مغفر به ولا من عدو من غير محاسب أهلهم عيده بهرد ملته ألا يسلم معال أشبال في عجبي كم جادلت كلمات الله من جدلي وكم خصم البرهان من خصمي مولاك فاز بالعلم بالأمي معجزة بالجاهلية وتأتي باليتم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم. وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. قدمت بمدينة تكين به ذنوب عمر مضى بالسعر والختم والبلدان ما تخشى عواقبه كأنني بهما حدي من النعم صلى الله عليه وسلم. الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه خسر نفسي في تجارتها تشتري دينا بالدنيا ولا عاصم صلى الله عليه وهي بآجلا منه بعاجل يبل له الغفور في بين وفي سلام صلى الله عليه إذا ذنبا فما أهدي بمنتهي من
النبي ولا حبل بمحصر صلى الله عليه. إنني ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آهدا بيدي فنر إلا فكل يا ذلة القدم حاشاه أن يهرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومذ ألزمت أفكار مدامعه وجدته لخلاف خير منتظم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة مثل ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه. ولم يرد زهرة الدنيا التي اكتطفت يدا زهير بما أثنى على هاربه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق لمن علوه به سواك عند حلول الحديث العجيب ولن يأتيك رسول الله جاءك فيه إذا الكريم تجلى فإن بك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم تنزل الليلة من جلة عظيمة إن الكبائر في الأمراض كاللبن لعل رحمة ربك يكتمها تدري على حسب القسوة في يا رب واجعل رجاء غير منعجزين لديك واجعل حساب غير منقلبين والتطيع لجميل الدارين إن له صبر مدى الأهول ينهدني وأدلس بالصلاة منك دائمتين على النبي بمنهل ومنسجمين ومن نهت عذبا البدر مصطفى وأضرب العشاء بالحسن بالأغامي ثم رضاء أبي أكرم عن عمري وأنا لي
عثمان ذي الكرم والآل وصحبه ثم التابعين معهم على الدرى والنقاء والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر للمسلمين بما يتلوهم في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من ميتون في طيبة الحرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه قدرة قد هدمت والحمد لله في مرء وفي قسم أملتها كذا فتنا معمية في مالك بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير اللهم صل وسلم وعلى آله Ada protokol ya? Doa. Langsung tembak. Amin. 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 Labur kan. Doa Maulid. Ngaki yang ini. Panjang tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala man min syaqatil asrar wa anfaratil anwar wa fihi syaqatil haqaiq wa tanazzalat ulum Adam wa jazal khalaiq wa lahu qada'atuhu wa lam yudrik min sabiqu wa la lahiq khaliqul malakut bi jamalihi mu'minah وحياة الجبال متدفقة ولا شيء إلا وهو سيمون إذ لولا الواسطة لذهب كالحقيق فلا تنطلق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع والدال عليك وحجابك الأعظم الغائب لك بين يديك اللهم ألحقنا بنسبك وحققنا بحسبك وعلمنا إياه معرفة نسلم بها من موالد الجهل ونقرع بها من موالد الفضل واحملنا على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واكتب بنا على الباطل فتدمغه وزج بنا في بحار الأحدية وانشرنا من أوحال التوحيد وأغرقنا في عين بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس إلا بها وجه اللهم الحجاب الأعظم
حياة أرواحنا وروحه سر حقيقتنا وحقيقته جامع عوالمنا بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع نداءنا بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبينك غيرك وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن ردك إلى معاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد الشفع والوتر وعدد كلمة الله التامة المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ويا دام الإسلام فإلنا مقبول الدنيا وغفر يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة لا تجعل حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا يشيرنا 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 وارحمهم وارحمهما كما ربونا صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله صلى على رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'd. Hadirin mustami'in mu'minin rahimani rahimakumullah yang dirahmati subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita taufik dan hidayah sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di kediaman Ustadzuna Ustadz Abdul Razak. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita di tempat beliau di kediaman Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan keberkahan dan tidaklah kita pulang daripada tempat majelis yang penuh berkah ini terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala ampuni kita punya dosa, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan kita punya hajat, Allah subhanahu wa ta'ala permudah kita punya urusan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan semua pun apa yang kita inginkan. Yang belum mendapatkan jodoh Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan jodohnya, yang belum mempunyai keturunan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah keturunannya dan dijadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta berbakti kepada orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah beliau wasilah beliau Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat yang bisa kita rasakan pada saat ini. Ini adalah salah satu nikmat yang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, tidak terlepas daripada wasilah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama mengatakan la tasilu ni'mat ila ahadin walau kana kafir ila biwahdatir rasul. Tidaklah akan sampai suatu nikmat sekecil apapun nikmat tersebut walaupun kepada orang kafir, terkecuali itu barokah daripada sidil wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Wal mukarram wal mutarramun majlis amamana, di hadapan kita di kediaman daripada Ustaz Abdul Razak ada para habaib,
ada para asatid, ada para tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habibuna Al-Habib Mahbub, Al-Habib Muhammad Habibi Mahmud, dan juga Habib Kamal Bahsin, dan juga Habib Qasim, dan juga di sini ada Habib Novel, ada Habib Syafiq, dan juga banyak daripada habaib asatid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cucurkan keberkahan rahmat di kediaman Ustadz Abdul Razak ini. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat beliau. Wabil khusus hajat beliau saat ini yaitu membuat ponpes rumah tahfiz. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala permudah semua urusan-urusan beliau dan cepat dibangun, dikelarkan pembangunan rumah tahfiznya. Amin amin rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kami pembawa MC ataupun pembawa acara di sini membuka daripada acara tersebut dengan pembacaan Suratul Fatihah. Setelah itu nanti ada kata sambutan daripada Sahibul Bait ataupun Sahibul Hajat Al-Habib Ustadz Abdul Razak. Setelah itu kita baru mendengarkan mau'izah hasanah, penceramah siraman rohani kita nanti insyaallah akan disampaikan Habib kita Habib Muhammad Habibi Ba'bud. Insyaallah pembukaan Suratul Fatihah ini yang akan disampaikan oleh Habib kita Habib Gaul Habib Novel Asgaf. Kepada beliau kita persilakan. Salam Nabi Muhammad. Ya Habib. Fatihah Fatihah. Panjang kali. Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqira'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan udah. Coba. Santum. Dan acara selanjutnya yaitu kata sambutan daripada Sahibul Bait ataupun Sahibul Hajat yaitu Ustadz Abdul Razak. Kepada beliau kita persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Nangis ya. Susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman 'alayya. Sadaqallahul 'azim sadaqallahul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami banggakan dan kami muliakan terkhusus para guru-guru kita pada hari ini, para habib yang kami undang, terkhusus bantuan guru pernah hadir, para asatiz tengah-tengah kita, kami nyebut yang sesepuh dulu Abah Hamid. Selamat ahlan wa sahlan, Mbah. Yang kedua Habib Kamal bin Abu Bakar Ba'asin, dan juga Habibuna Novel Asgaf, dan saudara kami Habib Nagib, dan juga Habib Syafiq, dan juga di sini ada Habib Jaki daripada menantunya Habib Nobel. Jadi kita tahu, jadi ada menantunya Habib Nobel, dan juga ada Ustaz Riji, ya kami alhamdulillah Ustaz, dan juga moderator kita pada hari ini, Bapak pemateri kita pada malam hari ini Habib Buna Habib Muhammad bin Akil Ba'bud, dan juga kepada Safari Maulid Majelis Bordah, kepada Mu'alim Akbar, alhamdulillah. Dan sampai tiga samping kami juga ada Habib Sahal, orang yang ganteng, mudah-mudahan kabul hajat yang kita akan Mu'alim Rijal tadi. Ada kabul ya? Kabul. Dan juga ada Mu'alim Rijal, dan juga saudara kami seluruhnya, para jemaah terkhusus para jemaah sekitar, warga Kenten, Talang Keramat, RT 16, Ketua RT, Ketua RW ada sini Bapak Mufti. Mohon maaf kami tidak bisa menempatkan di dalam karena terbatasan tempat dan waktu, tempat juga jadi terbatas. Tidak kurang rasa takzim kami. Yang jelas saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebenarnya saya ini mengundang untuk kita semua menjadi tamunya Rasulullah SAW. Maka saya mengundang juga di depan kami ada Ustadz Suhana
Nah, beliau ini orang tawadu. Ya, kalau Jo Boyamka tawadu itu tahu sambil duduk. Tapi beliau tidak pernah duduk, tidak tahu, duduk terus tawadu. Insyaallah, subhanallah. Ada saudara kami Pak Jijan dan juga rekan-rekan semuanya. Terkhusus saudara kami juga Aidil Kiram Ustaz Chandra Khair. Alhamdulillah hadir juga. Dan juga para Ustaz Firman, para jemaah, para majelis semuanya, tim hadroh. Dan insyaallah semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengajak memang safari burda ini yang dilakukan di motor daripada majelis ini oleh Pak Alim Akbar. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul bersama, dengan kita membaca burda, yaitu daripada karangan Imam Al-Bushiri, mudah-mudahan menjadi obat, menjadi sifat bagi kita semua dan kabul hajat-hajat kita semua. Dan juga kami mengajak ini tidak lain tidak bukan, karena ini jelas untuk mengenang dari mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat dalam golongan pasukan dalam barisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sedalam-dalamnya, dan kami minta kerebaannya sedikit untuk mengirimkan surat Al-Fatihah terkhusus buat orang tua kami, ayahanda kami Ahmadiyah bin Ibrahim bin Uyub bin Husain bin Hasan bin Ayub. Mudah-mudahan ya Allah firul lahum warhamhum wa yashfirhum al-jannata bi rahmati wa walidina wa walidayhim khassa liwatil muslimin wal muslimat wa ila radin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syailamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Alhamdulillah, sambutan daripada saya berhajat sebenarnya sudah kita dengarkan. Marilah sesama kita buka telinga kita khusyukkan hati kita untuk kita menerima nasihat-nasihat mungkin hasanah yang akan disampaikan nanti oleh guru kita, oleh Mahbub Habib Muhammad Habibi Ba'bud. Kepada beliau kita persilakan dengan waktu yang seluas-luasnya, karena malam ini malam minggu, Cak Katik besok ulangan, Cak Katik besok pegawai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala al-Fatimah wa ala al-Hasan wa ala al-Husain wa ala Ali wa kafati ahli al-Qisa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil zalimin fansurna 'alal qawmil zalimin bijahi habibikal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun yang kami muliakan, para habaib, para tuan guru, para muallim, wabil khusus sahibul bait Fadilatul Ustaz Abdul Razak, ishhadu annahu min ahlil khair, ishhadu annahu min ahlil khair. Tidak ada mestilah meninggal mensaksikan itu, tidak apa-apa. Kenapa dikatakan min ahlil khair? Karena kita dikumpulkan di satu tempat yang baik. Gara-gara beliau orang yang baik, kita dikumpulkan di tempat yang baik. Allahumma tila amaruhu, Allah mempanjangkan umurnya. Ila fawqal mi'ah bi sihatin wa afiyah wa yasir umurahu umur dunya wal akhirah wa alfathu min syarrid daman min syarri ahli daman innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami muliakan, Muallim Akbar bin Zain selaku
khadim majlis burdah dan muallim rijal. Mudah-mudahan kita doakan beliau berdua ini senantiasa istiqomah dalam menuntun kita, mengajar kita untuk dekat kepada Allah, untuk lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW melalui acara atau safari burdah beliau. Ma'asyiral hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang dengan karomnya, yang dengan lutufnya kita dikumpulkan di tempat yang penuh barokah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta sahabat, keluarga, pengikut, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiran wal ikhwan wal ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan iblis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, "Ya iblis, kam a'da'uka min ummati?" Wahai iblis, berapa musuhmu dari golongan umatku? Kita nak jadi musuh iblis atau nak jadi cewek iblis? Atau nak jadi kekasihnya iblis? Nak jadi musuh atau nak jadi kekasih? Jadi musuh, harus jadi musuh iblis. Jangan buat dia kawan, jangan buat dia sebagai suri tauladan kita, karena dia adalah musuh kita. Lalu iblis menjawab, "Ya Rasulullah, inna a'da'i ishruna nafaran." Sesungguhnya musuhku adalah 20 orang. Banyak nih 20 nih. Jawab nopal tadi salam lama 15 menit be. 20. Al-awwalu, yang pertama, anta ya Muhammad. Yang pertama, engkau wahai Rasulullah adalah musuhku. Ai wa fi riwayat, wa inni ubghiduka wa ubghidu ahla baitik. Aku benci dengan engkau wahai Muhammad, dan aku pun benci kepada anak keturunan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iblis begitu benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan dengan anak keturunan baginda Nabi SAW, iblis pun benci. Karena Nabi diutus untuk membawa hal yang benar. Karena Nabi membawa wasilah, perantara untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita. Perantara untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ahlu baitun Nabi SAW, pewaris Nabi SAW, yang senantiasa membawa ilmu, pelajaran tentang syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para habaib, antum nih musuh iblis, hati-hati. Antum nih musuh iblis. Gak cadangnya antum. Anjak ke Jadi para habaib, para ulama, para dai, para muallim, para ustaz, mereka adalah musuhnya iblis. Kenapa? Karena mereka mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengajak umat untuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, al-alim al-amil bi ilmih. Kalau kita yang pertama bukan golongan para habaib, bukan golongan para ustaz, kita masuk kategori yang kedua. Orang yang alim, yang mengetahui, yang mengamalkan ilmunya. Orang yang alim, tidak mesti alim mengetahui seluruh syariat Nabi Muhammad SAW. Kategori orang-orang yang alim, yang mengetahui sekelumit atau sedikit syariat daripada Nabi SAW, sudah dikategorikan orang yang alim. Akan tetapi orang alim tersebut harus amil, mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari, ilmu-ilmu yang ia ketahui. Baru orang tersebut akan menjadi musuhnya iblis.
Kita yang sering belajar, baik di musallahnya, baik di masjidnya, baik di majelis-majelisnya, insya Allah kita tergolong adalah orang-orang yang menjadi musuhnya iblis. Amin ya rabbal alamin. Asalkan sikap yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari, yuk diamalkan. Jangan disimpan baik, jangan dicatat baik, jangan direkam baik, jangan jadi koleksi baik. Semuanya harus diamal ke guna menuntun kita menjadi musuhnya iblis. Yang ketiga, daripada musuhnya iblis, al-hafidhul Quran idza amila bima fih. Orang yang hafal Quran dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Mungkin kita udah hafal 30 juz. Ada be surah-surah pendek yang kita hafal. Ada be ayat-ayat pendek yang kita ketahui. Kita amalkan ayat-ayat tersebut. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan menjadi musuhnya iblis. Nah, jadi musuh kan ada kawan. Jadi musuh kan. Amal ke kandungan Al-Quran yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari. Yang selanjutnya, wal muadzinu lillah bi khamsi salawat. Muadzin, orang yang mengumandangkan azan karena Allah Subhanahu wa taala di dalam salat 5 waktu. Dia azan terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya karena Allah Ta'ala. Azannya nak mengingatkan bahwasanya sekarang adalah waktu sholat. Bukan azannya nak mamai-mamai ke suaranya paling bagus. Bukan. Bukan karena riya, ingin dipuji oleh manusia. Azannya lillahi ta'ala. Intinya di dalam beribadah, satu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah mikir yang lain. Pokoknya aku ngamal karena Allah taala selesai. Aku nak azan karena Allah, aku ceramah karena Allah Subhanahu wa taala, aku ngajar karena Allah taala, aku nabuh hadra karena Allah, karena Nabi Muhammad SAW. Aku bergosidah pun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu hal yang terpenting dalam diri kita. Percuma kalau kita beribadah sebanyak-banyaknya sampai mungkin kita capek, bahkan sampai masuk rumah sakit, tapi kita pengen dipuji oleh manusia, tapi kita pengen dipuji oleh guru kita, tapi kita pengen mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Percuma. Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Alangkah ruginya gitu. Yang selanjutnya, syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang diomongkan, bukan yang tua-tua kan. Pemuda walafu. Itu masih muda apa tuh? Masih muda kalau masih muda. Insyaallah seluruhnya kita masih muda, yang dengan notaben catatan kita ini harus tumbuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak galak bermaksiat. Kalau diajak bermaksiat dia menolak, bahkan tidak terbesit di dalam hati dan pikirannya untuk melakukan sebuah maksiat. Ini pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wal muhibbul fuqara wal masakin wal yatam. Orang-orang yang cinta dengan fakir miskin, yang cinta dengan anak yatim. Ada rasa cinta. Jingok anak tetangga, jingok anak keluarga yang fugara, jingok yang miskin, jingok yang yatim, dibantu, diurusi. Walaupun hanya segenggam beras, walaupun hanya dia ngenjuk duit 1-2 ribu rupiah, tapi dia ada rasa cinta dengan fugara wal masakin. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku dan seluruh anak yatim kahatain, seperti dua jari ini, dekat. Nabi SAW dan anak yatim itu dekat.
Bahkan Nabi SAW apabila diundang fuqara wal masakin, Nabi SAW paling dulu datang. Kalau kita tidak, ini yang jadi masalahnya. Kalau yang ngundangnya wong punya pangkat, kalau yang ngundangnya wong yang punya duit, walaupun hujan geledek petir lah kita ejo ke cak mana pergi. Kita tidak memakai akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Wah, alasannya tidak lemah. Dia orang undang, tidak lemah. Sudah WA, tidak lemah. Dia sudah video call. Anak sengaja terpaksa pergi. Tapi kalau ada fuqara wal masakin yang ngundang dia, ada baik alasannya. Kalau hari hujan, tak katik payung lah, tak katik yang nak jemput lah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu kalau gitu. Makanya seandainya itu ada dalam diri kita, hendaklah kita merubah dikit demi sedikit, sebagaimana apa yang disampaikan, apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang mencintai fuqara wal masakin. Dan yang selanjutnya wa akilul halal, orang yang makan halal, yang senantiasa masuk ke dalam perutnya perkara yang halal. Tidak galak basing-basing makan, nyari duitnya caranya halal, tidak galak nyari yang tidak halal. Ini kalau yang sudah kita masuk ke dalam diri kita nih, makan yang haram waliyadzubillah masuk ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, berkembang biak daging tersebut, itu ada hal yang fatal di dalam diri kita. Imamul Haddad katakan, apabila orang sudah makan haram, seandainya dia ahlul ibadah, kalau dia rajin ibadah, ibadahnya pasti diliputi dengan perkara riya. Ibadahnya pasti diliputi dengan sum'ah. Ibadahnya pasti diliputi hal-hal yang akan merusak ibadah tersebut. Itu kalau wongnya ibadah. Apalagi kalau wongnya ibadah jelas-jelas akan melenceng dari syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati makan minum kita tuh hati-hati. Jangan mentang-mentang dinjuk langsung dimakan, dinjuk langsung diminum. Jengok dulu, ini siapa yang dinjuk gitu. Kita sudah tahu ini duitnya haram, jangan dimakan. Kalau seandainya kita menjaga hubungan kemanusiaan, mungkin kawan kita, umpama bandar narkoba, atau bandar togel, dan lain sebagainya, perkara-perkara yang haram, cari duitnya, kita mbak, tak usah dimakan. Ini tunjuk ayam, ada yang dulu tunjuk ayam. Hati ayam, ariwa, tunjuk iwa. Bahkan Sayyidil Habib Abdul Rahman pernah mengatakan, ayam yang berkukuk. Sekarang ayam berkukuk jam berapa sekarang? Sekarang ayam berkukuk jam berapa? Jam 9 pagi. Kalau dulu ayam berkukuk jam 4. Kadang-kadang setengah 4, mungkin wong-wong tua kita galak dengar. Sekarang ayam berkukuk sudah jam 8, jam 9. Apa sebabnya? Gara-gara ini ayam makan di halaman rumah orang yang makan haram. Ini binatang lagi gitu. Mudaratnya galak makan haram. Apalagi gitu nih. Itu makanya kita introspeksi diri, mungkin dulu tidak sengaja, mungkin dulu ya galak makan haram. Bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta doa sama Allah, ya Allah, seandainya ada di dalam diri ini daging yang tumbuh dari perkara yang haram, ya Allah, hilang ke ya Allah. Seandainya ini ada ya Allah daging, tulang, rambut yang tumbuh dari yang haram, hilang ke ya Allah. Diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit insya Allah kita akan dihilangkan dari perkara yang haram yang tumbuh dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Asalkan kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga diri kita, jaga anak kita, lebih-lebih lagi anak kita nih. Kita umpama aja anak kita pergi, namanya pergi. Seandainya kita tahu tuh ini uang yang tempat pergi tadi, atau kawannya kita tahu ini cari duitnya haram, hati-hati anak kita kaget tinjuknya permen. Makanlah anak kita. Tidak tahu, gara-gara tidak tahu.
Jadi hati-hatilah di dalam mencari rezeki masuk ke mulut kita dari perkara-perkara yang sedemikian. Kaget kita dewa yang ruginya. Doa kita minta sama Allah Ta'ala ya. Sampai mulut kita berbuih lah kita minta sama Allah Ta'ala. La yustajabalah. Tidak bakal ijabah oleh Allah Subhanahu. Jadi hati-hati. Makan, minum dari yang haram. Dulu di kota Hadramut, ada seorang wali punya anak minal mukasyafah. Di Hadramut ada seorang wali punya anak mukasyaf. Jadi kalau ketemu dengan wong dikasyafi, wong cak ini ente, cak ini cak ini. Lalu ini wali mau pergi haji. Perjalanan haji tersebut ini orang kalau ketemu dengan wong lain di jalan, ini anaknya langsung dikasyafnya. Pulau kayak kau cak ini, kayak kau cak ini, kayak kau cak ini. Ini abahnya agak bingung. Kalau cak ini terus modelnya, kapan sampainya ke Mekah? Kapan sampainya pergi haji? Kapan khusyuknya aku beribadah? Akhirnya sampai di perbatasan kota Mekah, ada orang jual gumo. Dia beli gumo dengan penjual tersebut. Nah, tak kala beli kurma, dipalingnya gumo siko. Lalu sang anak tadi dipenjara ke gumo siko tadi. Dimakan anak tadi, abah yang ngejok makan. Sudah makan kurma tadi, langsung ditutup oleh Allah Ta'ala kasyaf. Jalan beribadah. Selesai, balik lagi ke kota balik lagi ke penjual tadi. Sampai ke penjual tadi ngomong, aku kemarin beli kurma. Yo adonian ente beli kurma. Nah, pada waktu itu aku ngambil sebutir kurma. Nah, sebutir kurma tadi aku unjuk makan ke anak aku. Nah, sekarang aku minta halal untuk anak aku. Sudah ada apa anak halal katanya. Setelah dia omong ke halal, si anak tadi langsung terbuka kasyaf lagi. Itu sedengan. Langsung kasyaf. Mana kalau gitu sudah berhari-hari, bahkan setiap hari, setiap waktu, setiap saat makan perkara yang haram. Maka hati-hatilah, jagalah diri kita, keluarga kita, anak kita untuk tidak makan, minum dan mencari rezeki dari perkara yang haram. Itu pakai ngazab kita dewe yang salah, rumah kita berantakan, rumah tangga kita tidak sakinah, tidak mawaddah, tidak rahmah, Allah Ta'ala tidak ampuni kita, segala sesuatu tidak akan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Sya'rani mengatakan, kalau kita nak ngecek diri kita nih, masih tak daging yang haram dalam diri kita, kata Imam Sya'rani, jingok tak kalah kita bangun tidur. Jingok tak kalah kita bangun tidur. Seandainya kita bangun tidur itu di waktu sebelum subuh, apakah kita pas melek itu langsung berdiri untuk melakukan ibadah? Itu tandanya insya Allah sudah ada ketik lagi barang haram yang dalam diri kita. Tapi kalau seandainya pas melek bangun masih nak ngawas dokin, nak nyingok ke sana, nak nyingok ke sini, bahkan langsung ambil HP nyingok siapa yang mesen barang, siapa yang chat semalam, ya tidak peduli dengan yang namanya sholat. Itu tandanya di dalam diri kita masih ada daging yang tumbuh dari yang haram. Kita cek masing-masing belah. Kita cek masing-masing. Kalau seandainya masih, kita bermunajah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar dikeluarkan, biar dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara-perkara yang haram atau daging-daging tumbuh yang dari haram tersebut. Yang selanjutnya, wal mutahibbani fillah, orang yang senantiasa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cinta karena budak ini kaya, bukan. Budak ini kaya kawan ni. Budak ini tajir, budak ini ada pangkat kita kawan ni. Bukan cak itu. Cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Harus cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, walladzi yamsiku nafsahu anil haram fil aqwal wal af'al. Orang yang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, baik itu ucapan maupun perbuatan. Nah, ngomong-ngomong yang jorok, yang dilarang oleh agama, tidak galak.
nak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dia tidak mau senantiasa menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan dan ucapan-ucapan yang haram. Yang selanjutnya, wa yakunu abadan bil wudu. Orang yang senantiasa pakai air wudu. Pakai wudu terus. Tidak pernah dia tidak berwudu. Beb, anak ini sudah punya bini, beb, di rumah. Ya kan? Sudah punya bini belum? Sudah. Cak mana nak jaga wudu, beb? Sudah wudu baik, tak apa-apa. Antum senggol-senggol hari minta jangan sengaja-sengaja, tak apa wudu. Tapi kalau seandainya disenggol oleh istri kita jangan melakukan sholat. Kita jangan baca Al-Quran. Beb, teduk cak mana, beb? Kan teduk sama harim. Nabi SAW menganjurkan kita kan teduk pakai wudu. Ada harim kita, beb, sebelah. Tak kala kita noleh kan kadang-kadang maklum lah, beb, harim, tak perlu. Ya, batal tak wudu kita, beb? Wudu kita tetap batal. Tapi tak apa-apa, itu dijaga. Dijaga dengan wudu senantiasa. Kaget, wudu lagi, batal, wudu lah. Dan kita keluar dari rumah, itu pakailah air wudu. Kenapa? Karena manfaatnya wudu itu luar biasa. Yang pertama, kita dijaga dari malapetaka. Yang kedua, kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu ketika Nabi Allah Musa mendapatkan atau ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Musa, idza btalaka baliyatan. Wahai Musa, seandainya engkau mendapatkan musibah, fa anta bighairi wudu'in, dan engkau dalam posisi tidak pakai wudu, maka introspeksilah di diri. Kalau kita metu dari rumah habis tutup aku, nanti kita harus introspeksi diri. Kita metunya tidak pakai wudu. Antum kalau rajin wudu, agak gayanya bersinar-sinar. Tidak perlu nak beli skincare yang mahal-mahal, tidak penting. Tidak perlu. Jadi senantiasa pakai wudu. Yang selanjutnya daripada hadis ini, wal mutasaddiqu bima dominallahu lahu. Wong yang senantiasa yakin, percaya atas apa yang Allah Ta'ala telah tanggung. Allah sudah tanggung kita. Kenapa nak kita nak repot-repot berpikir? Rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kenikmatan kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak usah repot-repot, sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Tak usah dipikir ke besok. Besok ini makan apa ini? Duit tak kata. ATM tak kata isi, utanglah banyak ya. Jadi pikir gitu. Tidak usah dipikir ke. Kita jalani hidup ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tanggung kita. Sudah tanggung kita. Yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak yakin, justru kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hiduplah yakin-yakin atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggung. Yang selanjutnya, wal musta'iddu lil maut. Orang yang bersiap-siap akan kematian. Kita ini bakal ngalami kalau yang namanya kematian. Jadi harus siap-siap. Negeri akhirat yang kita tuju, negeri akhirat sebagai tempat kita kembali. Yang harus kita persiapkan adalah amal ibadah yang banyak sebanyak-banyaknya. Kita akan menyeberang ke negeri yang begitu jauh. Kalau kita nak ngawak bekal, mana kita nak sampai ke negeri kita siapkan amal ibadah yang baik, yang banyak sebanyak-banyaknya. Al-Imam Al-Haddad dikatakan, seandainya engkau belum mampu untuk beribadah yang banyak, hendaklah engkau berazam dulu untuk melakukan ibadah-ibadah yang banyak tersebut. Kita tak mampu ngaji mungkin 10 juz sehari, baca salawat mungkin 10-20 ribu sehari, sedekah mungkin berjuta-juta, dan silaturahmi nak kesana kesini mungkin kita belum mampu untuk ibadah-ibadah yang banyak. Niatkan dulu, berazam dulu, dan azam kita ini akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai bangun tidur, di waktu subuh, itu berazam tuh dalam diri kita. Ya Rabb, hari ini aku nak senantiasa membaca Al-Quran. Hari ini aku nak baca salawat.
Hari ini aku nak silaturahmi. Hari ini aku nak berbuat baik. Hari ini aku nak mendoakan orang. Hari ini dan hari ini terus kita isi dengan niat-niat yang soleh, dengan niat-niat yang baik. Insya Allah celengan amal ibadah kita banyak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persiapkan diri kita. Kita nak meninggal. Semuanya kita akan meninggal. Kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Kita akan mengalami yang namanya perjumpaan kita dengan malaikat Israel. Bahkan kita akan mengalami yang namanya malam pertama di alam barzakh. Malam pertama di alam barzakh bukan malam pengantin baru. Malam pertama di alam barzakh. Tapi insya Allah tenang. Ada sebuah riwayat yang mengatakan kalau munkar nakir itu postur tubuhnya seram, menakutkan. Tapi tenang, ada satu riwayat yang mengatakan kita mendapatkan satu keberkahan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tak kala Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, Sayyidina Ali mengantarkan dan para sahabat, dan Sayyidina Ali pun duduk di atas kuburan Sayyidina Umar. Setelah mereka para sahabat pergi, datang munkar nakir, Sayyidina Ali mendengar dialog percakapan Sayyidina Umar dengan munkar nakir. Tak kala munkar nakir datang, itu Sayyidina Umar terkejut. Sayyidina Umar terkejut. Lalu Sayyidina Umar nanya, antum ini siapa? Aku munkar nakir, wahai hamba Allah. Loh, kok antum dengan model gaya segala model ini? Kau tahu tak siapa aku? Kata Sayyidina Umar. Aku Umar bin Khattab yang berjuang dengan Nabi SAW, yang senantiasa berjuang bersama Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam. Lagi terkejut, lagi takut. Apalagi orang-orang mukmin yang tidak bersama Nabi, yang tidak berjuang dengan Rasulullah SAW. Apa jawab munkar nakir? Baik wahai Umar, nanti tak kala orang-orang mukmin meninggal, aku akan datangi dengan wajah yang lembut, dengan wajah yang kasih sayang. Jadi kita ini sudah dapat keberkahan Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Ali menjawab? La yadhalul Umar yanfa'un nas bihayati wa ba'da mamati. Senantiasa Sayyidina Umar mendatangkan kemanfaatan semasa dia hidup maupun dia sudah meninggal. Jadi kita terima kasih dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kaget kalau kita di alam barzakh, kita ngawas munkar nakir, tidak seram, tidak takut. Jadi baca Fatihah kepada Sayyidina Umar, insya Allah kita akan mendapatkan kesempurnaan keberkahan Sayyidina Umar yang sempurna. Kita akan selamat berada di alam barzakh. Dan terlebih-lebih lagi nanti kita tak kalah berada di alam barzakh. Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Tuki, beliau mengatakan, yang pertama kali ditanya oleh seseorang nanti tak kalah orang berada di alam barzakh, satu pertanyaan yang diutarakan munkar nakir, hal ta'rif hajar rajul, apakah engkau kenal dengan laki-laki ini? Apakah engkau tahu laki-laki ini? Kita akan dihadapkan satu orang laki-laki, kita ditanya, apakah engkau tahu dengan laki-laki ini? Kalau seandainya kita tahu, kita akan selamat dari azab kubur. Siapa laki-laki tersebut? Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita tak kalah di alam barzakh. Kalau kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kalau kita tidak menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah, kalau kita tidak mengajarkan sunnah-sunnah Nabi, menjaga syariat Nabi SAW, bagaimana Nabi di alam barzakh akan menolong kita? Bagaimana Nabi SAW tak kalah di alam barzakh akan menyelamatkan kita dari azabnya alam barzakh? Kalau kita tidak mau mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW,
Makanya paling gampang. Mudah-mudahan dengan gampang ini kita berniat, berazam, kita akan senantiasa melakukan apa yang sudah Nabi SAW perintahkan, dan kita akan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berazam dalam diri kita, bahkan kita ajarkan kepada anak istri kita untuk senantiasa bersama Nabi Muhammad SAW, bersama ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Kita akan selamat dari azabnya alam barzakh. Belum lagi kaki azabnya di akhirat. Itu lebih serem lagi, lebih dahsyat lagi di alam akhirat. Kalau kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah bermimpi Nabi, kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat yang kami baca dalam kitab Mi'ah Faedah, tak kala orang-orang di yaumil mahsyar itu pergi ke Nabi Allah Adam, lalu pergi lagi ke Nabi Allah Nuh, lalu pergi lagi kepada para anbiya. Itu mereka orang-orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Justru orang-orang yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW, mereka akan langsung menuju baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Makanya mulai dari dunia inilah masih kita hidup, kenali Nabi SAW, kenali Rasulullah SAW, kenali akhlak Rasulullah SAW, biar kita bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga yang kita dengar tadi mendapat manfaat dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan apapun yang telah beliau sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan sebelum kita tutup dengan pembacaan doa yang insyaallah disampaikan oleh Habibuna Habib Syami, ini ada undangan daripada Maulid baginda Nabi Muhammad SAW serta milad majelis Bausen yang ke-12 di markas Majelis Zikir dan Ta'lim Bausen, Jalan Selamat Riyadi, Lorong Kemas 1, Gang Majapahit. Ya. Asuhan daripada Habib Muhammad Habibi dan Habib Kamal Basim pada tanggal 9 Desember, Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad depan diatur sama sekali Maulid baginda Nabi Muhammad SAW serta milad Majelis Bausen yang ke-12, terbuka untuk umum, baik untuk laki-laki saja. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk kita hadir dalam majelis taklim dan majelis zikir, dan ba'da salat Isya. Dan insyaallah penceramah mudir Ma'had Tafaqquh Fiddin yaitu Habib Muhammad Faris Al-Atos penceramah ya. Itu sekian yang bisa kami sampaikan, dan untuk menambah keberkahan kita ditutup doa oleh Habib Syami. Kepada beliau kita persilakan. Salam Nabi Muhammad. Sudah. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kami sebagai Presiden MC meminta maaf sebesar-besar apabila mempunyai kesalahan.